ブレシピ襲撃事件後、ヒーロースマイルのトラウマから立ち直ったナイスは人気と信頼値が急上昇。シャオユエチンとの完璧なカップルぶりが人々の心を打ちました。Oh, dans cette anime, on va en voir des Ikemen. メディアでトレンド入り。3年にわたる愛の旅がいつゴールを迎えるのか、2人から目が離せません。誰にも渡さないぞ。シャオイエチンは旅を愛し、人生を謳歌するブロガーだった。彼女の人気が出るにつれ、人々は彼女を通して世界中を見てみたいと思うようになった。こうしてシャオイエチンはワームホールの能力を手に入れた。Ah, trop stylé. 知る人ぞ知るヒーローとなったのだ。止まりなさい。大変。ナイス。運命の出会いによってナイスとシャオイエチンは理想のカップルとなり、ファンに祝福される中、手を取り合った。シャオイエチン、僕は本当に君と一緒にいられるのか。 Ah, mais oui, c'est vrai. シャオイエチン、シャオイエチン。 Ah, c'était un cauchemar. Non, c'était pas un cauchemar. Non. Ah, c'était une prémonition peut-être, hein. On sait pas, hein. C'est une prémonition, un truc comme ça. Hein. 来ないで。 Wow. 番組の時とはまるで別人だ。お芝居はやめましょう。ナイスじゃないんだし。 Oh. 気づいてたのか。ナイスは Ah, l'a capté direct. Ah oui, forcément. 飛び降りた。ジュエイさん、彼は死んだんでしょ。代役まで立てることないじゃない。もう限界よ、私やってらんない。バカおっしゃい。ナイスは一個人ではなく会社のトップブランドなの。いかなる犠牲を払ってもナイスは永遠に存在させなくては。じゃあ私はもう3年よ。恋人のふりはうんざり。けれどファンはそうは思ってないわ。あなたたちはカップルから夫婦へと Ah 進 shit. 化する。 Ah shit. 何言ってんのよ。どうせお芝居。 Mais elle va tomber amoureuse de lui. Elle va voir qu'il est différent, c'est pas le même. それと一応言っとくけど、契約してること忘れないで。あ、はい。契約には従います。 Bah oui, toi t'es content. T'es amoureux d'elle. 契約解除よ。 Il connaît sa vie par cœur. 彼女がカミングアウトしたら僕も。いいわ、時間をあげるからよーく考えるのね。この回は封鎖しますから、婚約に同意するまでよ。何の権利が。Eh les gars, moi j'aime trop la DA de cet anime. ワームホールを使えば。人が一番触れてほしくないことにその話されると腹立つ。もういい。そう来るならこんな女神やめてやる。これが本当のシャオユエチン。 Il l'aime encore plus. なんかとにかく可愛すぎるだろう。何が理想のカップルよ。結婚よりも自由をくれ。 Ouais, c'est les deux tellement différents. 全部ぶち壊してやる。ネットもデリバリーもできない。信じられない。ねえ、スリーマングループと Ça me fume, c'est un はいつから bandit. 契約してるの。教えない。何よ、汚い。いや、そんな。じゃあこうよ。はあ、この彫刻嫌いなの。確かに悪趣味だね。ならあんたも投げて。僕も。でも。うん。えい。あいつとは違うみたいね。彼完璧な能力の副作用で精神を病んで。Eh ben, je suis sûr un certain, elle va le kiffer. 最近脅迫観念がひどくなってきた。何するんだよ。あんたまでナイスになる必要ある？それなら
僕も遠慮しない。くれパーフェクトピッチ。完璧にかわす。上等よ。Allez hop, c'est plié. Bien sûr qu'ils vont se marier. Oh, le lit de fou. そういえば名前聞いてなかった。なら僕にも教えてくれる？ワームホールを使って逃げない理由。これが理由よ。ファンは私とナイスが離れないことを望み、私のワームホールはナイスのそばにしか行けない一本道。Oh non, elle est bloquée dans ça en fait. もうファンの呪縛はうんざり。ナイスの付属品でいることもね。じゃあ心からナイスを好きだと思った。Ah vraiment pas. 私はもともとブロガーで会社とも契約してた。私にとってはただのビジネスよ。そうだったのか。それで次はあなたが答える番よ。あ、僕はリンリン。ナイスよりずっといい名前。おやすみ、リンリン。Putain, dites-vous, même son canapé, il a l'air incroyable pour dormir, frère. Le lit de fou, il y a de l'eau autour. Bon, allez, mariez-vous, c'est bon. おやすみ、シャオユジン。テレビも携帯も繋がらないし。Ah, les gros dégueulasses. Aïe, aïe, aïe. あいつらなら私だってとことんやるわよ。契約解除して出なきゃ首つって死んでやる。シャオユジン、冷静になるんだ。アナゴ、この計画でいいんすか？10回以上やってるのに無視され続けてる。つまんない。男女が同じ部屋で2人きり、こんなに長く一緒にいて何の感情も湧かない。Ah, ils sont concentrés, hein. Oh non, mais là elle va tomber maintenant. Là elle va tomber. Il est bon, il est trop fort. Mais quoi, eux ils attendent quoi? Qu'ils font une sextape ou quoi? Ils attendent qu'ils s'accouplent? 黒を白に変えろとか、不可能を可能にしろとか。さあ、このクッション敷いて。誰がそんな無茶ぶりをしてたのよ。もちろんジュエンさんだ。君の CM は僕が作った。だから番組であんな問題に答えられたのね。ありがとう。お礼を言うのは僕の方。一番落ち込んでた時、僕を励ましてくれたのは君だ。だから僕の一生を君に捧げる。結婚してくれますか、シャオイエチン。喜んで。会場の皆様、番組をご覧の皆様、聞き間違いではありません。シャオユエチンがプロポーズに応じました。Eh les gars, pour moi c'est un vrai mariage là. C'est pas juste pour les caméras. 結婚というゴールを迎えたのです。もちろんのこと。Oh non, ils aiment trop ça. ナイスの宿敵、キング。Ah non, tout était calculé. 俺の手に入らないのなら誰にも渡さないぞ。Ah, il est grave stylé. 何も奪ってないだろ。どういうことだ。俺が欲しいのはお前だ。Oh, trop stylé. なんで連絡しない。メールも電話も無視して何のつもりだ。何のつもりって。ああ、一緒に行こう。なんだ。ナイスの完璧さに嫉妬してるから彼に後悔させたいんでしょ。つまり本当の目的は私ね。うるさい女だ。場所を変えるぞ。Ah, ils sont potes en fait.
一体何があったんだ。私が相手よ。 Oh non. Oh non. Non, c'est pas son pote. C'était son petit ami. いつもはナイスの方が悪役を捕まえるのに今日は逆だな。 C'était le petit ami de Nice. あいつ何やってんのよ。シナリオ通りにやれ。まさか彼女とこんなに一緒にいられるなんて。身勝手だけどどうしても期待しちゃうよ。シャオエイチ、もしももしもだよ、もしよければこのままお芝居を続けてみる。すぐに直せよ。いいってどっちのこと？あ、そうか、思いついた。でどうするの？ナイスは完璧の代表格だ。結婚しないのは変です。でも誰かに邪魔をされたら、不可抗力で結ばれなかった愛の方がもっと感動を呼ぶ。確かに普通に結婚するよりインパクトありそうね。私は自由になれる。結婚よりもいいシナリオだと思っただけで、君が解放されるかまでは考えてなかった。死ねば解放される。リンリンの言う通り、完璧じゃないことが時に完璧に勝る。結婚式が襲われ、シャオユエチンは命を落とす。私？ナイスとファンの心には深い傷が刻まれる。Elle veut plus. Elle voudra plus maintenant. Elle va changer d'avis. そんなつもりじゃなかったんだけど、それになんだこ Oh の状況。 non. お前をナイスの宿敵に仕立てるために会社がいくらつぎ込んだと思ってんだ。ぶち壊しにしたら。 Elle est drôle. Elle me filme de fou. こいつに聞きたいことがあるんだ。先に仕事をしてよね。話を体験してから。こうなったら場所を変えるぞ。 Oh. Oh le banger. Oh ça y est, c'est parti. Wouh. Oh shit. 誰にも邪魔させない。 Oh le changement. Oh le changement d'ambiance les gars. ここにいるだろ。違う、さっき話してみて分かったんだ。お前は俺の知ってるナイツじゃない。逃がさないわよ。はあ。やっとクライマックスね。待て。ほら早くやりなさいよ。言わないとこいつを殺すからな。そうそう、やってやってやって。待って、シャオエイチ、彼は本気だ。答えろ。本物のナイツはどこにいる。 ナイスは Ouais, c'était son petit ami les gars. 自殺した。 Aïe 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 aïe. 彼どうしたの？ Wow. Wow. Non, c'est lui, il va le faire. 彼は僕の宿敵だ。僕が解決する。 Non les gars, c'est un anime de malade. C'est vraiment un anime de fou. J'en reviens pas. J'en reviens pas de ce qu'ils ont fait, frère. Oh, trop stylé. Oh. Ok. Ok. Oh l'anime de malade. Oh, c'est une dinguerie. Le duo est incroyable en plus. La DA est ouf. Vous voulez quoi de plus? Trop stylé. Ah non, c'est un vrai Anta ça. Hein. Oh, incroyable. Mais ouais. Oh. Eh, on dirait que on dirait vraiment il était en couple avec elle pendant des années. 俺が一番知ってる。あの頃俺たちは
Deux amis? Ah, c'était des amis? 親友だった。でも俺たちが手にしたシナリオは全くの真逆。 Ah non, donc c'était c'était des amis, c'était des brothers. 宿敵を演じきり、ナイスが信頼値を集める手 Oh 助けにな non! る。それが俺の夢なんだと信 Oh じた。 non, l'histoire est ouf. だけど、ジュエンさん、最近出番がないですが、いつ頃？そのうちね。ジュエンさん、来週ナイスと戦わせてください。ナイスは Non, c'est un brave de fou lui en fait. レシピに出る。いつの頃からか、ナイスは返事をくれなくなった。そして今日、 C'était son frérot. 俺のヒーローとしての夢はとっくに砕け散っていたと。 Oh là, il me fait de la peine lui en fait. Il me fait trop de la peine. ナイス。あなたのことばかり見てて避けるの忘れてた。 Oh le drama. Oh j'ai des frissons. Ah mais même moi là je suis comme un ouf. Ah ils m'ont eu pour de vrai. 病院に連れてく。大丈夫だから。バカね。当然大丈夫よ。ジュエンさんが仕込んだ血のりだもん。あのね。 Les gars, on sait que c'est faux, mais je vous jure que j'ai eu des frissons. わがままな Ils sont trop forts. 愚痴も我慢して聞いてくれた。いろんなアイデアで喜ばせてくれたね。あなたと一緒にいた日々はそれまでの数年よりも楽しかった。なんでか急に離れるのが寂しくなって。でもどっちにしろあなたとはお別れ。 Ah j'ai des frissons les gars. C'est magnifique. C'est incroyable. La mise en scène est ouf. ぼやぼやしない。シャオユエチンが死んだと世界中に拡散。意外とやるわねあの子。あんなに芝居がうまい。 Non, c'est pas un comédien, il pleure pour de vrai. ずっと知ってたはずなのに、最後にようやく理解できるなんて。シャオユエチン Ah. に言葉をかけるとしたら何と伝えたいですか？彼女が自由に旅できるようになることを祈ります。皆さんもどうか祈って。Ah. Ah non, elle va se casser elle du coup, elle prépare ses valises. サプライズがあるんだ。 Ah c'est trop dommage. これはファンに君への祈りを捧げてもらった。どこへでもワープできるよ。やったー。ナイスの恋人役もおしまい。そうか。やりたいことができたんだね。 Elle va revenir. 何を求めてるかまだわからない。だけど自分が何を求めてないかはわかる。 C'est important. Elle dit même pas au revoir. あなたは？あなたの心はどこへ？僕を。速報です。最近人気急上昇中の完璧なヒーローナイスがヒーローランキングトップ10入りを目指すと宣言しました。そっか。早くトップになってね。 Aïe aïe aïe. Top 10. Oh non, ça se finit pas comme ça. Entre les deux, je pensais vraiment y avoir un truc. Ah, c'est dommage. Elle a jeté son arme carrément. Il faut lui trouver quelqu'un d'autre maintenant. Il lui faut une acolyte. Encore lui. Oh, l'harceleur. どういうことだ。あの社長が登場した時、ナイスの心拍数は大きく変化している。二人は知り合いなのか。まさか。Nah. そうだったのか。 Mais genre. Oh. 信頼値はどん底まで落ちた。どうやってナイスと戦えば。信頼値とは低俗なものだ。誰だ、姿を見せろ。彼らは自分の信じたいものしか信じない。たとえそれが偽りでも。お前が話しかけているのか。
Oh, incroyable. ただしどうあがいても逃れることができない感情がある。それは恐怖だ。 La dinguerie. どうだ、恐怖粒子がもたらすパワーを試したくはないか。そうすれば裏切りを恐れることも何かにすがる必要もなくなる。人々の恐れと畏敬の念がお前のパワーの源となる。これより先チンシンという人間は存在しない。 Nouveau vilain. ゴッドアイ Oh, stylé. Oh, stylé de fou. Les gars, mais c'est un anime de taré. Cet anime est sorti de nulle part. On a que 2 épisodes. C'est pas juste l'animation. Même le lore est trop intéressant. Même si ça part dans tous les sens. Ah ouais, je trouve pas. Bon, je trouve que c'est... Même la DA, je sais pas, le scénario a l'air bien, je trouve. L'histoire, elle a aucun sens. Ah ouais, je trouve pas. Je trouve ça simple et efficace. C'est logique. Bah ça va, moi je trouve pas ça compliqué. Les gars, si moi je trouve pas ça compliqué... Ou alors j'ai mal compris. Ah, c'était vraiment attendu de fou. L'anime est ouf. Non mais par contre le passage là, CGI en anime 2D, je sais pas quoi là. Ça y est frère. Ah, j'aime trop le changement de DA d'un coup. Les relations entre les personnages. J'aime trop Lanta, l'ancien pote, j'espère trop il reviendra. Ouais, c'est dommage, il m'a fait de la peine l'ancien pote. J'aimerais bien qu'il devienne pote avec le nouveau. Ling Ling, 2 ans que j'attends l'anime. Mais comment ça vous attendiez l'anime? Il y avait quoi? Il y avait un manoir avant? Il y avait quoi? C'est quoi? Il y avait un manga de ça? Comment on appelle un Donghua? Là, c'est des Donghua? Les manhwas en Chine? Est-ce qu'il y a des Donghua adultes? T'as pas vu la vidéo YouTube de 7 minutes qui avait partagé? Ah, possible, je sais plus. Il y a eu un clip de Fou Fury il y a 2 ans qui est sorti. Tu veux le voir ou pas? Non, en vrai, là, c'est bon. J'ai besoin de voir le clip. L'anime est là. Donghua égale anime chinois. Ok, ok. Manga, manhwa, Donghua. Manga est au-dessus. En termes de nom, manga, il y a un truc en plus. Quand elle est partie, on a vu son nombre de followers retomber à 0. Donc, après être sortie du portail, elle pourra plus jamais utiliser son pouvoir. Oh, incroyable. Ok, bien vu, Cosmotron. J'aime trop le délire. Par contre, c'est vrai, hein, dans ce monde-là, être un héros, ça pue du cul. Hein. Après, j'ai l'impression que tous les héros sont en mode commercial, tu vois. Mais si t'es un vrai héros, en mode, il n'y a pas de business derrière, c'est incroyable. Et je suis persuadé qu'il y a des vrais héros qui sont hyper balèzes et qui ont des fans de fou. Je m'étonne, il s'est suicidé le vrai Nice. Bah ouais, en fait, c'est ça, il joue un rôle toute sa vie. T'as pas de pouvoir si t'as pas de buzz, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Pour moi, Nice, c'est un vrai héros, il est trop sincère. Enfin, le Nice, enfin, le nouveau, là, du coup, je pense vraiment que ça va être un héros de fou. Ça a l'air d'être un mec bien. Mais en vrai, vous savez quoi? Tant mieux que la meuf, elle est partie. Tant mieux parce que en vrai, c'est chelou qu'un super fan qui était amoureux d'elle déjà de base, un peu de manière chelou même, ça aurait été bizarre qu'ils se mettent avec elle. Et du coup, je suis persuadé, eux, c'est des businessmen. Ils vont lui trouver une autre meuf. Imagine le top 1, la charge mentale qu'il doit avoir. Bon, à mon avis, je pense que c'est dans le top 10, c'est que tu dois kiffer ça, je pense. Hein. Alors que la cote de confiance de Nice avait connu une forte baisse après l'affaire du sourire, l'attaque sur Tu peux taper sur le mineur. Le couple parfait qu'il forme avec Xiao Yuechin séduit toutes les générations. La moindre de leurs je crois dans cet anime, on va en voir des Ikemen. Hein. De nombreux fans se demandent à présent à quel moment les 2 amoureux décideront de se passer. Si je ne peux pas la voir, alors personne ne l'aura. Xiao Yuechin était éprise de liberté. Elle aimait voyager et profiter de la vie. Un nombre toujours plus important de fans suivait son blog pour découvrir à travers elle les plus beaux endroits de notre planète. Grâce à cela, elle développa le pouvoir d'ouvrir des portails de téléportation à volonté et devint une héroïne à la renommée modeste. Arrêtez-vous! Nice! Après leur rencontre fortuite, Nice et Xiao Yuechin devinrent très vite les chouchous de nombreux fans. Le public ne tarda pas à accorder sa bénédiction à leur amour naissant. Xiao Yuechin. Je peux vraiment être ton petit ami? Ah bah oui, c'est vrai. Xiao Yuechin! Xiao Yuechin? Ah, c'était un cauchemar? Non, c'était pas un cauchemar. Elle est pas morte? C'était juste un cauchemar? Non. Ah, c'était une prémonition peut-être, hein. Je sais pas, hein. Bon, tout semble normal.
C'est une prémonition, un truc comme Quoi ça. qu'il Hein. en soit, je devrais aller lui dire bonjour. Salut. Wow. J'ai l'impression d'avoir une autre personne en face de moi. Tu peux arrêter de jouer la comédie. Je sais que tu n'es pas nice. Oh! Alors, t'as compris? Que lui est-il arrivé? Ah, l'a capté direct? Ah oui, forcément. Suicidé. Allô, Tian? C'est très bien qu'il soit mort, non? On a vraiment besoin de lui trouver un remplaçant? C'est de la torture! Non, ça suffit, j'arrête tout! Il n'y a rien à négocier. Nice n'est pas qu'une personne. C'est aussi une marque, la plus importante de notre groupe. On n'a pas le choix. On doit faire en sorte que Nice continue à exister, et ce, quel qu'en soit le prix. Et moi alors? Ça va bientôt faire 3 ans! Je veux plus jouer sa petite copine! Tu as raison. Les fans aussi en ont assez, ils réclament autre chose. Leur rêve est de vous voir passer à l'étape supérieure et devenir... Ah, shit. mari et femme. Ah, Tu plaisantes? shit. À ce niveau, c'est de l'acharnement! Ça ne change absolument rien. Mais elle va tomber Amant ou amoureuse de époux, lui. dans les deux Elle va cas, voir c'est qu'il est du pipeau. différent, c'est pas le même. D'ailleurs, je souhaiterais vous rappeler quelque chose. Vous avez tous les deux un contrat qui vous engage. Ah, très bien. J'en respecterai les termes. Bah oui, ça t'es content. D'être ce genre d'héroïne. T'es amoureux d'elle. Je veux rompre mon contrat! Il connaît sa vie par cœur. Attendez, si elle déballe tout, ça veut dire que moi aussi, je... Bon, je vous laisse. Prenez le temps de réfléchir à ma proposition. Vous serez confiné à cet étage et coupé du reste du monde. J'espère que vous acceptez de vous marier. Eh, les gars, moi j'aime trop la DA de cet anime. Ça veut dire que tu peux pas te téléporter? Boucle-la, ne remue pas le couteau dans la plaie. Plus j'y pense et plus ça m'énerve. Ok, c'est comme ça que vous voulez la jouer? Dans ce cas, la déesse, c'est terminé. J'ai devant moi la vraie Xiao Yuichin. Il l'aime encore plus. Elle est trop mignonne. Voilà ce que j'en fais de leur couple parfait. Pas question que je me marie, je veux rester libre. Ouais, c'est totalement Vous voulez de la différent. perfection? Je vais vous en donner, moi. Ils ont poussé le vice jusqu'à nous couper le wifi. Ils n'ont vraiment honte de rien. Dis-moi, je peux te poser une Ah, question? ça me fume, c'est un bandit. Depuis quand t'es sous contrat avec eux? Oh, En quoi ça te regarde? Qu'est-ce qu'il y a? Ça te choque? non, pas du tout. D'accord. Et si je fais ça? J'ai jamais pu encadrer cette statue. C'est vrai qu'elle est de mauvais goût. À toi. Lance-en une toi aussi. Qui ça, moi? Mhm. Vous pourriez pas être plus différents l'un de l'autre. Avec lui, tout devait être propre et ordonné en permanence. Il supportait pas Eh la ben, moindre je peine. suis sûr, un certain, elle va le Maintenant que kiffer. t'en parles, j'ai l'impression que mes tocs ont empiré depuis que j'ai enfilé son costume. Ça va pas ou quoi? Qu'est-ce qui te prend? Toi, tu es toi. Pourquoi tu devrais devenir un autre? Tu veux me voir sous mon vrai jour? Faudra pas venir te plaindre après. Cible en vue! Feu à volonté! J'espère que t'aimes les fruits parce que tu vas en bouffer. Admire ma maîtrise de l'esquive. Oh, viens là. Allez hop, c'est plié. Bien sûr qu'ils vont se marier. Oh, le lit de fou. Je me rends compte que je t'ai même pas demandé comment tu t'appelais. Je te propose un marché. Je te donne mon nom et en échange, tu m'expliques pourquoi tu peux pas te téléporter loin d'ici. La raison est simple. Les gens veulent que Nice et moi restions toujours ensemble. Ce qui limite mon pouvoir de téléportation. Je ne peux l'utiliser que pour me rapprocher de Oh Nice. non, et elle est pour mon bloquée dans ça en fait. Je suis lasse. J'en ai assez que ma vie soit régie par les fans. De n'être qu'un accessoire de Nice aux yeux du monde. Mais... avec le temps, t'as jamais rien éprouvé pour Ah, vraiment Nice. pas. Dès le début de ma carrière de blogueuse, j'ai signé un contrat avec Shuren. Alors ce que je fais là, c'est du boulot et rien d'autre. D'accord, je vois. À toi. Hein? C'est à ton tour de répondre à ma question. Ah, ouais. Mon vrai nom, c'est Lin Ling. Je préfère ça à Nice, c'est bien plus joli. Bonne nuit, Lin Ling. Putain, dites-vous, ouais, même son canapé, il a l'air incroyable pour dormir, frère. Le lit de fou, il y a de l'eau autour. Bon, allez, mariez-vous, c'est bon. Bonne nuit, Xiao Yuichin. Pas de
de télé, pas d'internet et pas de... Ah, les console. gros Comment on est dégueulasses. censé s'occuper? Aïe, aïe, Je crois aïe. que je vais mourir d'ennui. Il y en a ras-le-bol. Vous l'aurez voulu. Faut pas me chercher, moi. Déchirez mon contrat tout de suite ou je vous jure que je me passe de salut. Yuichin, attends. Je t'en prie, fais pas ça. Mademoiselle Tian, vous pensez toujours que votre plan va fonctionner? T'as déjà menacé de te suicider une dizaine de fois, tu vois bien qu'elle cédera pas au chantage. Ça me saoule. Ils sont enfermés ensemble 24 heures sur 24. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne développent des sentiments l'un pour l'autre. Ah, ils sont concentrés, hein. Oh non, mais là, elle va tomber maintenant. Là, elle va tomber. Il est bon, il est trop fort. Alors? Ça va un peu mieux? Et quoi, eux, ils attendent quoi? Qu'ils font une sextape ou quoi? Plus d'imagination que je Ils ne attendent qu'ils pensais. s'accouplent? Avant, je bossais dans une agence de pub. On nous demandait constamment de travestir la vérité et de rendre possible l'impossible. Tiens, ce sera mieux avec ce coussin. T'avais vraiment ce genre de client? Qui peut bien demander ça? Mademoiselle Tian, évidemment. D'ailleurs, tes spots promo, c'est moi qui m'en suis chargé. Alors c'est pour ça que t'as su répondre à toutes ces questions lors de l'émission. Merci beaucoup. C'est à moi de te remercier. Tu m'as sauvé. Quand mon moral était au plus bas, tu m'as donné la force de continuer. Merci. Ainsi, je promets de t'aimer jour après jour. Acceptes-tu de m'épouser, Xiao Yuechin? Oui. Chers amis ici présents et vous qui nous regardez à distance, vous avez bien entendu. Xiao Yuichin a dit oui à Nice. Voilà déjà Eh, 3 les ans gars, que le pour moi, couple c'est un vrai vit le mariage, parfait là. amour, mais nul doute C'est pas que juste cette pour les union viendra caméras. encore renforcer les liens qui les unissent. Je m'y oppose. Pardon, mais... Oh non, ils aiment trop ça. Oh non, c'est le roi de la destruction. Ah la non, némésis de tout était Nice. calculé. Si je ne peux pas l'avoir, alors personne ne l'aura. Ah, il est Il grave ne me stylé. semble pas t'avoir volé quoi que ce soit. À quoi rime tout ça? Tu le sais très bien. C'est toi que je veux, Nice. Oh, trop stylé. Pourquoi tu réponds plus? Je t'ai appelé, je t'ai envoyé des messages. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Ah, ils sont potes. J'aimerais bien le savoir. Tu es jaloux. La perfection de Nice te rend malade, alors tu cherches à le priver de son bonheur. Je sais que c'est moi ta véritable cible. Elle me fatigue, ta copine. Allons discuter ailleurs. Ah, ils sont potes en fait. J'attends tes explications. Allez, amène-toi. Oh non. Mademoiselle Tian, Oh t'as rien dit? non. Non, c'est pas son pote. Je crois qu'il y a un malentendu. C'était son petit ami. C'est moi ta cible. Normalement, c'est Nice qui vole au secours de Xiao Yuechin. Pourquoi ils ont inversé les rôles? C'était le petit ami des Nice. Mais qu'est-ce qu'il fout celui-là? Pourquoi il ne suit pas le script? J'aurais jamais pensé qu'un jour je passerais autant de temps seul avec elle. Même si c'est égoïste de ma part, je me prends à espérer. Xiao Yuechin, tu crois... C'est juste pour savoir, d'accord? Tu crois qu'à un moment, t'accepteras de reprendre ton rôle et de jouer au couple parfait avec moi? Je vais la réparer. Pas la peine. T'es sûr? J'en ai pour 1 minute. J'ai trouvé. Je sais comment faire. Vas-y, on écoute ton idée. Alors, Nice étant la perfection incarnée, on l'imagine forcément en couple. À moins qu'un ennemi ne l'en empêche. L'histoire de ces deux amoureux avait tout du conte de fées, et les voilà séparés à jamais. Une fin bouleversante ferait davantage le buzz qu'un mariage heureux. Ça veut dire que je pourrais enfin partir? Je n'ai réfléchi qu'à une solution alternative au mariage. Ah. Malheureusement, je n'ai pas trouvé le moyen de te délier de tes engagements. La mort comme liberté ultime. Tu tiens quelque chose, Lin Ling. L'imperfection peut parfois se révéler supérieure à la perfection. L'anti-héros empêche le mariage et tue Xiao Yuechin. Moi? Une horrible tragédie qui marquera à tout jamais Nice et ses fans. Merci pour cette Elle excellente veut plus. idée. Xiao Elle Yuechin voudra va plus, retrouver maintenant, sa elle va liberté changer grâce à d'avis. toi. C'est pas du tout ce que j'avais en tête. Et pourquoi ce Oh type suit pas le plan? non. Imbécile, tiens ton script! Je te rappelle que le groupe a investi un pognon monstrueux pour façonner ton personnage et faire de toi la némésis de Nice! Si tu foires ce coup-là, tu
Elle est drôle, elle me filme de fou. Laisse-moi tranquille, il faut que je lui parle. D'abord, joue ton rôle et finis ton travail. Vous vous expliquerez après. Vous ne me laissez pas le choix. Je vais devoir nous transporter ailleurs. Oh! Oh le banger! Oh ça y est, c'est parti! Wouh! Oh shit! Ici, personne ne nous dérangera. Oh le changement! Maintenant parle. Oh le changement d'ambiance, les gars! Tu l'as devant toi! Tu mens. Je m'en suis rendu compte d'un instant. On s'est Trouvez face à face. Tu n'es pas le Nice que je connais. Tu ne m'échapperas pas. Il a enfin décidé de s'y mettre. Fais pas ça! Qu'est-ce que t'attends? Donne-moi le coup de grâce. Réponds-moi, sinon ta copine meurt. J'ai peur. Non, je t'en supplie! Xiao Yueqin, il joue pas la comédie! Je veux savoir. Dis-moi tout de suite où est le véritable Nice. En vérité, Ouais, c'était son petit ami, les le gars. vrai Nice s'est suicidé. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce qui lui arrive? Wow! Wow! Il a complètement perdu la boule. Emmène Xiao Yueqin et allez vous mettre à l'abri. D'autres héros s'occuperont de lui. Non, c'est lui, il va le faire. Ce type est ma némésis. C'est à moi de l'éliminer. Non, les gars, c'est un anime de malade. Espèce d'idiot. C'est vraiment un anime de fou. Héros de ce calibre. Rendre J'en reviens possible pas. l'impossible. J'en reviens pas de ce N'est-ce pas qu'ils ont que fait, vous avez frère. toujours attendu de moi. Quoi? Je t'ai jamais demandé une chose Oh, trop pareille. stylé. Reviens ici immédiatement. Oh! Ok! Ok! Je suis là. Me laisse pas sur le banc de touche. Oh, l'anime de malade! C'est une dinguerie. Le duo est incroyable en plus. La DA est ouf. Vous voulez quoi de plus? Trop stylé. Ah non, c'est un vrai Anta, ça. Hein. Oh! Incroyable! Mais ouais, on dirait... Oh. À l'évidence. Eh, on dirait que... Tu n'es pas On dirait vraiment il était en couple avec elle pendant des années. Son style de combat, je la connais mieux que personne. Notre histoire, c'est celle de deux amis. Deux amis? qui partageaient le Ah, même c'était rêve, des amis? Celui de devenir des héros. Mais un jour, on nous a donné un script qui faisait de nous des Ah ennemis non, donc jurés. c'était... Ah non, qui c'était des amis. C'était des brothers. J'ai accepté de jouer le rôle de ta némésis parce que je me disais que ça ferait Oh grimper ta cote de confiance. non! Je me réjouissais de Oh pouvoir non, contribuer à te l'histoire rendre est encore ouf. plus fort. Ah, mademoiselle Tian, ça fait un bout de temps que vous ne m'avez pas appelé. Vous pensez avoir besoin de... J'ai rien pour toi là. On pourrait peut-être tourner une scène de combat avec Nice dans les jours qui viennent? Il sera en Non, direct c'est un dans brave le de secret fou, lui, la en fait. semaine prochaine. À partir d'un moment, tu as carrément arrêté de répondre à mes messages. Aujourd'hui, j'ai enfin les Mais réponses. c'était à son mes questions. frérot. En réalité, mon rêve s'est brisé il y a déjà bien longtemps. Jamais je ne deviendrai un héros. Oh là, il me fait de la peine, lui, en fait. Il me fait trop de la peine. Nice. Je me concentrais tellement sur toi que j'en ai oublié d'esquiver. Oh, le drama. Oh, j'ai des frissons. Ah, mais même moi, là, je suis comme un ouf. Ah, ils m'ont eu pour de vrai. On va soigner tes blessures. Je suis sûr que tu vas t'en sortir. De quoi tu parles? Bien sûr que je vais m'en sortir. C'est juste une poche de faux sang que Tian m'a donnée. Merci. Les gars, on sait que c'est faux, mais je vous jure que j'ai eu des frissons. Merci d'avoir Ils supporté sont mon trop sale forts. caractère. De m'avoir écouté râler sans jamais te plaindre. Et d'avoir trouvé toutes ces idées pour me remonter le moral. Ces quelques semaines passées avec toi ont été les moments les plus heureux de ma vie depuis bien longtemps. Je saurais pas expliquer pourquoi, mais soudain j'ai plus tellement envie de partir. Malheureusement, je dois te dire au revoir. Ah, j'ai des frissons, les gars. Mais c'est magnifique.
C'est incroyable. La mise en scène est ouf. Allez, on se bouge. Je veux que le monde entier soit au courant de la mort de Xiao Yueqin. Il a un truc, ce gamin. Je ne le pensais pas si bon comédien. Non, c'est pas un comédien, il pleure pour de vrai. Moi qui la connaissais depuis toutes ces années, je ne l'ai vraiment comprise qu'à la toute fin. Si vous aviez la possibilité de lui parler une dernière fois, que lui diriez-vous? J'aimerais que tous ensemble, on lui souhaite bon vent du fond du cœur. Qu'elle puisse être enfin libre d'aller où elle le désire. Ah Plus rien me retient. Ah non, elle va se casser, elle, du coup, elle prendra ses valises. J'ai une surprise pour toi. Ah, c'est trop dommage. J'en reviens pas. Pendant la cérémonie, j'ai demandé aux gens de souhaiter que tu retrouves ta liberté. Désormais, tu peux aller où tu veux. Yes! La malédiction qui pesait sur moi est levée. Ça y est. Le cap est fixé et tu largues les amarres. Elle va revenir. L'horizon est encore flou et j'ignore où le vent me mènera. Mais une chose est sûre. Je connais désormais les écueils à éviter. Ça, c'est important. Elle dit même pas au revoir. Et toi? Tu t'es donné un nouvel objectif? Ah. Moi? La nouvelle vient tout juste de tomber. Nice, dont la popularité ne cesse de croître, a annoncé qu'il comptait partir à l'assaut du top 10 au classement des héros. Nul doute que la nouvelle ravira tous ses fans. J'ai ma réponse. J'espère que tu réussiras. Aïe aïe aïe. Attends. Top 10. Oh non, ça se finit pas comme ça. Entre les deux, je pensais vraiment y avoir un truc. Ah, c'est dommage. Elle a jeté son arme carrément. Oui, il faut lui trouver quelqu'un d'autre maintenant. Il lui faut une acolyte. Encore lui. Oh, l'harceleur. Voilà qui est pour le moins curieux. Le rythme cardiaque de Nice s'est emballé d'un seul coup. Ça correspond au moment où le directeur de l'agence a débarqué sur le plateau. Faut-il en conclure qu'ils se connaissaient? Une seconde. Non. Tu t'es fait passer pour lui. Mais genre. Bon sang. Oh. À cause de cette histoire, ma cote de confiance a dégringolé. Je suis descendu trop bas pour pouvoir l'affronter. La confiance qu'accordent les êtres humains n'a aucune valeur. Qui est là? Montrez-vous! Ils ne croiront à quelque chose que s'ils ont envie d'y croire. La vérité leur importe peu. C'est toi qui me parles? Oh, incroyable! Il existe cependant une émotion commune à tous les individus et qu'il est impossible de réprimer. Cette émotion, c'est la peur. Vous êtes le projecteur, c'est ça? Nous avons une proposition pour toi. Que dirais-tu de goûter au pouvoir que confère la peur? Tu n'auras plus jamais à redouter la trahison. Tout ce que tu convoites sera désormais à ta portée. Ta puissance prendra sa source dans la terreur que tu inspireras à tous ces hypocrites. À compter de cet instant, tu abandonnes celui que tu étais jusqu'à présent. Nouveau a vilain. cessé d'exister pour faire place à l'œil Oh, céleste. stylé! Oh, stylé de fou! Les gars, mais c'est un anime de taré. Cet anime est sorti de nulle part. On a que 2 épisodes. C'est pas juste l'animation. Même le lore est trop intéressant. Même si ça part dans tous les sens. Ah ouais, je trouve pas. Moi, je trouve que c'est... Même la DA, je sais pas, le scénario a l'air bien, je trouve. L'histoire, elle a aucun sens. Ah ouais? Je trouve pas. Je trouve ça simple et efficace. C'est logique. Bah ça va, moi je trouve pas ça compliqué. Les gars, si moi je trouve pas ça compliqué, ou alors j'ai mal compris. Ah, c'était vraiment attendu de fou. L'anime est ouf. Non mais par contre le passage là, CGI en anime 2D, je sais pas quoi là. Ça y est frère. J'aime trop le changement de DA d'un coup. Les relations entre les personnages. J'aime trop Lanta, l'ancien pote, j'espère trop il reviendra. Ouais, c'est dommage, il m'a fait de la peine l'ancien pote. Moi, j'aimerais bien qu'il devienne pote avec le nouveau. Ling Ling. 2 ans que j'attends l'anime. Mais comment ça vous attendiez l'anime? Il y avait quoi? Il y avait un manoir avant? Il y avait c'est quoi? Il y avait un manga de ça? Comment on appelle un
Donghua. Là, c'est des Donghua, des manhwa en Chine. Est-ce qu'il y a des Donghua adultes? T'as pas vu la vidéo YouTube de 7 minutes qui avait partagé? Ah, possible, je sais plus. Il y a eu un clip de Fou Fury il y a 2 ans qui est sorti. Tu veux le voir ou pas? Non, voilà, ça bon. Plus besoin de voir le clip. L'anime est là. Donghua égale anime chinois. Ok, ok. Manga, manhwa, Donghua. Manga est au-dessus. En termes de nom, manga, c'est... Il y a un truc en plus. Quand elle est partie, on a vu son nombre de followers retomber à 0. Donc, après être sortie du portail, elle pourra plus jamais utiliser son pouvoir. Oh, incroyable. Ok, bien vu, Cosmotron. J'aime trop le délire. Par contre, c'est vrai, hein, dans ce monde-là, être un héros, ça pue du cul. Hein. Après, j'ai l'impression que tous les héros sont en mode commercial, tu vois. Mais si t'es un vrai héros, en mode, il n'y a pas de business derrière, c'est incroyable. Et je suis persuadé qu'il y a des vrais héros qui sont hyper balèzes et qui ont des fans de fou. M'étonne, il s'est suicidé le vrai Nice. Bah ouais, en fait, c'est ça, il joue un rôle toute sa vie. T'as pas de pouvoir si t'as pas de buzz, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Pour moi, Nice, c'est un vrai héros, il est trop sincère. Enfin, le Nice, enfin, le nouveau, là, du coup, je pense vraiment que ça va être un héros de fou. Ça a l'air d'être un mec bien. Mais en vrai, vous savez quoi? Tant mieux que la meuf, elle est partie. Tant mieux parce que en vrai, c'est chelou qu'un super fan qui était amoureux d'elle déjà de base, un peu de manière chelou même, ça aurait été bizarre qu'ils se mettent avec elle. Et du coup, je suis persuadé, eux, c'est des businessmen. Ils vont lui trouver une autre meuf. Imagine le top 1, la charge mentale qu'il doit avoir. Bon, à mon avis, je pense que c'est dans le top 10, c'est que tu dois kiffer ça, je pense.